press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, in the previous class we are already discussed about the cattle farming and poultry farming. Today we are discussing the fish production and beekeeping. Beekeeping. First we know about fish production. What is the main purpose of the fish production is the main purpose is the fish production. It is the fish is a cheap source of animal protein in our food. Cheap animal source of protein for our food. The fish production is they obtain from there are two ways. First one is capture fishing and second one is culture fishing. Illi capture fishing they are fish from like ponds, rivers, oceans or seas. This like they are obtained in natural resources. And the cultural fishing they are obtained in a commercially raising of fishes in tanks or enclosures. These two types, there are two ways are obtained the fish production. First we know about marine fishes. Marine farm ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Marine fisheries. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ the fishes farm fish from the ocean tanks
tanks, oceans or a seas. And the popular fishes in a marine form, they are, first one is pomfret, second one is mackerel, third one is tuna, fourth one is betty, and fifth one is prawn, and sixth one is oysters. Oysters is a production of the pearls. It produces a pearl production only. Inside the pearl is there. Okay. In the marine form, there are the two types of forming or fisheries. First one is capture fishing. A second one is culture fishing. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ net in a fishing boat. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಓಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಲೆಯ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಟ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಓಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ two types. Next, coming through the inland fishery.
This cultural fishing and also known as mariculture. Mariculture. What do you mean by mariculture? It means marine, and it is culture is a culturing of the fishes. This is also known as a mariculture. Only in the marine form. Next, coming through the inland fisher. This is this is obtained from the freshwater forum. Like ponds, river, channels, reservoirs, etc., oceans, etc. They are the freshwater forum. And next, brackish water. What do you mean by brackish water? Brackish water, it means some areas ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ some ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ river and ocean, they are meet together, form a single river or a single part. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಓಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಫಿಶ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡೂ ಮೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The popular fishes in the inland fishes, they are first one is Katla. Second one is a silver carp. And third one is Rohu. And fourth one is grass carp. A fifth one is mrigal. These are the popular fishes.
Inland fishes, they are also a two-way to culturing of the fish production. First one is capture fishing, and second one is culture fishing. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೋ ಫಿಶಿಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ, ಈಗ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 5, 6 ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಥರ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಶಸ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರನೇ 5 to 6 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಿಶಸ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 5 to 6 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 to 6 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವೆರೈಟಿನ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶರೀಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ bee keeping. This inland fishes in the cultural fishes is also known as aquaculture. ಅಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಫಾರಮ್ ಫಿಶರೀಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಮ್ಯಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಕಲ್ಚರ್. Next, beekeeping. The main purpose of the beekeeping is honey. Honey is the main purpose of the beekeeping. And ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಡ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಬಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಪೋಲನ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ nectar is and a pollen is in the filled bee. ಈ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೇಚರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹನಿ ಕೂಂಬ್ ಏನು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹನಿ ಬಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್. First one is a digestive stomach and second one is special stomach. This digestive stomach is a normal digestion ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕು, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ 2 ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ. ಲಿಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಟರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ mouth to mouth from filled bee to recipient bee. Filled bee to a recipient bee. Filled bee ಇಂದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಿ ಹನಿ ಕೂಂಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. Next, Indian variety of the bee is Apis cerana indica. It is a Indian variety of bee. Apis, it is a
It is a generic name and it is a species name. Species name. Italian variety, they are Apis mellifera indica. Sorry, indica alla, a mellifera only. It is a genus name and it is the species name. Apis, it is a genus name and it is the species name. Illi Apis mellifera, it is high collection of the honey. Iದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Apis mellifera, it is a collection of the honey is high and it is increasing in the yield of the honey. And next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, bee production is forum production is bee farms and apiaries are established. ಇಲ್ಲಿ ಬೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೀ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಯರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ quality of the value and quality of the honey is depends on pasturage or a flowers of nectar and a pollen collection. The value and a variety of honey is depends on the pasturage or a flower of the nectar, flowers of the nectar and pollen collection. ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.